हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंत्र 7:130 नंबर। उपनिषदम्बो ब्रूहि इति उक्ताते उपनिषद ब्राह्मी वावते उपनिषदम् अब्रूम इति पदग उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं वो भगवन् ब्रूहि इति एवं उक्तवती शिष्ये उपनिषद आह आचार्यः उक्ता अभिहिता ते तव उपनिषत् का पुनः सा इति आह ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मनः इयं ब्राह्मी तां परमात्मविषयत्वाद् अतीतविज्ञानस्य वाव एव ते उपनिषदम् अब्रूम इति उक्ताम् एव परमात्मविषयाम् उपनिषदम् अब्रूम इति अवधारयति
उत्तरार्थं परमात्मविषयाम् उपनिषदं श्रुतवतः उपनिषदं वो ब्रूहि इति पृच्छतः शिष्यस्य को अभिप्रायः यदि तावत् श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्नः कृतः ततः पिष्टपेषणवत् पुनरुक्तः अनर्थकः प्रश्नः स्यात्। अथ स अवशेष उक्त उपनिषत् स्यात्। ततः तस्याः फलवचनेन उपसंहारः न युक्तः प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति इति। तस्माद् उक्त उपनिषत् शेषविषयोऽपि प्रश्नः अनुपपन्नः एव अनवशेषितत्वात्। कस्तर्हि अभिप्रायः प्रष्टुः इति उच्यते। किं पूर्व उक्त उपनिषत् शेषतया तत्सहकारी साधन अनंतर अपेक्षा अथ निरपेक्षा एव सापेक्षा चेत् अपेक्षित विषयाम् उपनिषदं ब्रूहि अथ निरपेक्षा चेत् अवधारय पिप्पलादवत् न अतः परम अस्ति इति एवम् अभिप्रायः। एतत् उपपन्नम् आचार्यस्य अवधारणवचनम् उक्ता ते उपनिषद इति। ननु न अवधारणम् इदम् यतः अन्यत् वक्तव्यम् आह तस्यै तपोदमः इत्यादि सत्यं वक्तव्यम् उच्यते आचार्येण न तु उक्त उपनिषत् शेषतया। तत्सहकारी साधना अनंतर अभिप्रायेण वा किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण वेदैः तद् अंगैः च सहपाठेन समीकरणात् तपः प्रभृतीनां न हि वेदानां शिक्षादि अंगानां च साक्षात् ब्रह्म विद्याशेषत्वम् तत्सहकारी साधनत्वं वा संभवति। सह पठितानामपि यथा योगं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेत्
यथा सुप्तवाक अनुमंत्रण मंत्राण यथा दैवतं विभागः तथा तपोदम कर्म सत्यादीनाम् अपि ब्रह्म विद्या शेषत्वम् तत्सहकारी साधनत्वं वा इति कल्प्यते। वेदानां तदंगानां च अर्थप्रकाशकत्वेन कर्म आत्मज्ञान उपायत्वम् इति एवं हि अयं विभागः युज्यते। अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेत् न अयुक्तेः नहि अयं विभागः घटनां प्राञ्चति नहि सर्वक्रियाकारक फलभेद बुद्धि तिरस्कारिण्याः ब्रह्म विद्यायाः शेष अपेक्षा सहकारी साधन संबंधः वा युज्यते। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य मोक्षमिच्छन् सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनं त्यजता एव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक् परं पदं तस्मात् कर्मणां सहकारित्वं कर्मशेष अपेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। उपनिषदं वो ब्रूहि। શિષ્ય આચાર્ય પાસે જઈને ફરીથી કહે છે, હે ભગવાન, આ ઉપનિષદનો ઉપદેશ કરો. ઉક્તા તે ઉપનિષદ, આ ઉપનિષદનો ઉપદેશ તો મેં તને કર્યો જ છે, તું પાછો કેમ પૂછી રહ્યો? બ્રાહ્મી વાવતે ઉપનિષદ અબ્રુમા, કે ઉપનિષદનો ઉપદેશ તો મેં તને કરી દીધો, પણ હવે હું તને જે વાત કરીશ, બ્રાહ્મી વાવ, શંકરાચાર્યજી કહે છે, ઉપનિષદ વાકા પુનઃ સાહિત્યાહ બ્રાહ્મીમ બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ ઇયમ બ્રાહ્મી. જા સમજ, અનુવાદ ક્યારેક ગરબડ કરી જાય, એટલે હું મોટે ભાગે ના પાડું કે અનુવાદ બહુ વાંચવાનું, અને વાંચો ને તો એને સાચો માનવાનો. બ્રાહ્મી શબ્દનો અર્થ અહીંયા શંકરાચાર્ય શું કરે છે? બ્રહ્મ વિષય જેનો છે એને બ્રાહ્મી કહેવામાં આવે. ઉપનિષદ સ્ત્રીલિંગ છે અને એટલા માટે બ્રાહ્મી એવો શબ્દ વાપરો. એટલે એનો અર્થ શું કર્યો? બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ ઇયમ બ્રાહ્મી. જે પરમાત્મા વિશે ચર્ચા કરે છે, બ્રહ્મ વિશે જેમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે, એને બ્રાહ્મી ઉપનિષદ કહેવાય. જો આ જે મંત્ર જે છે એની નીચે પેલો અનુવાદ છે, એમાં બ્રાહ્મી શબ્દનો શું આપે? બ્રાહ્મણ જાતિ સંબંધીની છે જ નહીં, ભાષ્યમાં ક્યાંય નથી જોવા. બ્રહ્મ જ્ઞાન ને બ્રાહ્મણ જાતિ સાથે કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. જો સમજો, દરેક મનુષ્યનો આત્મા જ્યારે બ્રહ્મ છે, તો એમાં બ્રાહ્મણ જાતિ ક્યાં આવી?
અને બ્રાહ્મણ જાતિના સંબંધથી એવું પણ ક્યાં આવ્યું? જો આ સમજજો. આપણે શાંતિથી ઉપનિષદ ભણીએ છીએ, બાકી ઋષિકેશ હરિદ્વાર તમે જાઓ, જો આ વિચાર, ત્યાં એવાય આશ્રમ છે જે બ્રાહ્મણ સિવાય બીજાને ભણાવે જ નહીં, બ્રાહ્મણ સિવાય બીજાને સંન્યાસ દીક્ષા પણ આપે નહીં. જો વિચાર, બ્રાહ્મણ સંન્યાસી માટે એવું નથી. વિચાર, દરેક મનુષ્ય માટે આ 4 આશ્રમ છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ છે, ગૃહસ્થ આશ્રમ છે, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ છે, સંન્યાસ આશ્રમ છે. બ્રાહ્મણને જ સંન્યાસ મળે એવું નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય યહ વ્રજેત, જ્યારે પણ આ વ્રજેત વૈરાગ્ય થયો, તહ તદહરે વપ્રવ્રજેત, આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય જે દિવસે થાય, અહર એટલે જે દિવસે આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય થાય, આ જગત છોડીને ચાલતી પકડવાની. જા સમજો. એટલે હું વારંવાર કહું કે બહુ અનુવાદ વાંચવા નહીં, કારણ કે કંઈ ભલતું જ આપણા મગજમાં નાખી દે. બ્રાહ્મણ જાતિ સંબંધીની બ્રાહ્મણ જાતિ સંબંધી છે જ નહીં. આ સમજ, શંકરાચાર્ય સ્પષ્ટ કે છે, બ્રહ્મ વિશે જેમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે, એ પરમાત્મા વિશે જેમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે, એ વિદ્યાને શું કહેવામાં આવે? બ્રાહ્મણી કહેવામાં આવે. તામ પરમાત્મા વિષયત્વાત, એ બ્રાહ્મણ કેમ કહેવામાં આવ્યો? કારણ કે એનો વિષય પરમાત્મા છે. અતીત વિજ્ઞાનસ્ય, અતીત એટલે કે આ પહેલા આગળ આ ચર્ચા કરી જ દીધી. તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, એ બ્રહ્મ તું છે. આ પ્રકારથી અતીત એટલે કે આગળ એની ચર્ચા કરવામાં આવી જ છે. વાવ એવ તે ઉપનિષદ અબ્રુમ ઇતિ ઉક્તામેવ પરમાત્મા વિષયમ ઉપનિષદમ અબ્રુમ ઇતિ અવધારયતિ ઉત્તરાર્થમ. તને આગળ આ બ્રહ્મ વિશેની ઉપનિષદની જે ઉક્તા છે, શંકરાચાર્યજી કહે છે, ભારપૂર્વક આચાર્ય કહે છે, તને આ પરમાત્મા વિષયનો ઉપનિષદનો ચર્ચા તો ઉપદેશ તો મેં તને કર્યો જ છે. ફરીથી પાછું શું કરવાનું હોય? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે ફરીથી જયારે કહેવાનું આવે તેનો અર્થ શું થયો? આગળ જે કહેવામાં આવ્યું છે એને જ અહીંયા આગળ વધુ સ્પષ્ટ કરવા માટે, વધુ દ્રઢ કરવા માટે કહેવામાં આવશે. આગળ કહ્યું છે એનાથી કંઈક વિશેષ કહેવાનું નથી. જે કહ્યું છે નથી સમજાયું, તે ફરીથી પૂછ્યું, તો હવે તને જે કહ્યું છે એને જ કહેવા માટે હું શું કરીશ? એને દ્રઢ બનાવવાનું છે. અવધારણ એટલે કે એનો નિશ્ચય કરવાનો. જો એટલે વારંવાર બ્રહ્મ છે, જગત કારણ છે એમ નહીં. તે જગત કારણ બ્રહ્મ હું છું. આત્મા એટલે હું છું. એ બ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. પરમાત્મા એટલે કે હું સ્વરૂપ છે. અને આગળ શંકરાચાર્ય કહે છે, પરમાત્મા વિષયમ ઉપનિષદમ શ્રુતવતઃ ઉપનિષદમ ભો બ્રૂહિ ઇતિ પૃચ્છતઃ શિષ્યસ્ય કો અભિપ્રાયઃ. જ્યારે ઉપનિષદનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો જ છે, ઉપનિષદ સમજાવવામાં આવ્યું જ છે, તો પછી આ શિષ્ય જ્યારે એવું કહે છે કે હે ભગવાન ઉપનિષદનો ઉપદેશ કરો, આવું જ્યારે ઉપનિષદ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે, તો શંકરાચાર્ય કે તો એનો અભિપ્રાય શું છે? યદિ તાવત શ્રુતસ્ય અર્થસ્ય પ્રશ્નઃ કૃતઃ, જે સાંભળ્યું છે એ બાબતે જ જો એ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે, તો એને શું કહેવાય? પિષ્ટસ્ય પેષણમ. જાતમ પિષ્ટસ્ય એટલે શું છે? પેલી ચટણી બનાવીને તૈયાર છે, છતાં પેલી ચટણીને પાછો ગ્રાઇન્ડરમાં નાખીને શું કરવાનું? ચટણી બની ગઈ, પાછી એને પાછી ગ્રાઇન્ડરમાં નાખીને ચટણી બનાવવાની જરૂર નથી. એમ ઉપનિષદની કથા, ઉપનિષદની ચર્ચા થઈ ગઈ, વળી પાછું એનું એ જ કહેવાનું હોય તો એ તો મૂર્ખતા થઈ જાય. સમજો, આચાર્યની મૂર્ખતા છે ને શિષ્યની મૂર્ખતા છે. એટલે એનું એ જ કહેવાનું નથી. શ્રુતસ્ય અર્થસ્ય પૃચ્છદઃ તાવ યદિ ત્યાવત શ્રુતસ્ય અર્થસ્ય પ્રશ્નઃ કૃતઃ તતઃ પૃષ્ટસ્ય પેષણ પુનરુક્તઃ અનર્થકઃ પ્રશ્નઃ સ્યાत्. અને તો પછી આ શિષ્યનો પ્રશ્ન પણ અનર્થક થઈ જાય. અથ સ અવશેષ ઉક્તા ઉપનિષદ સ્યાत्. એનો અર્થ શું થયો? સ અવશેષ. આ બધો ઉપદેશ કર્યો બ્રહ્મ વિદ્યા, બ્રહ્મ ચર્ચા થઈ ગઈ, છતાં અવશેષ હજી કંઈક ઉપજાત નથી. બ્રહ્મ વિદ્યાની દ્રષ્ટિએ કશું બાકી નથી રહ્યું, પણ ઉપદેશની દ્રષ્ટિએ અવશેષ છે. આ સમજ, ઉપનિષદ તો પૂર્ણ થઈ ગયું,
જો એટલે શંકરાચાર્ય આગળ કહે છે તસ્યાહ ફલવચન ઉપસંહાર ન યુક્ત. જો ઉપનિષદમાં કંઈક બાકી રહી ગયું હોત તો આગળ આપણે મંત્રમાં કીધું પ્રેત્યાસ્માદ લોકાદ અમૃતા ભવંતી. એકવાર જેને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું છે પછી પ્રારબ્ધ જ્યારે એનું પૂરું થઈ જાય અને પ્રારબ્ધ પૂરું થતા શરીર અહીંયા શાંત થશે અને આ લોક છોડીને જ્યારે જશે તો એને ફરીથી જન્મ થતો નથી. અમૃતા ભવંતી. અમૃતા એટલે કે ફરી જન્મ મરણના ચક્કરમાં એને પડવું પડતું નથી. શંકરાચાર્યજી કહે છે ફળ વચનથી આ ઉપનિષદ નો ઉપસંહાર પણ કરવામાં આવ્યો જ છે. એટલે ઉપનિષદમાં જો કંઈક અવશેષ રહી ગયું હોય તો ફલ વચન થઈ શકે નહીં. પ્રેત્યાસ્માદોકાદ અમૃતા ભવંતી ઇતિ તસ્માદ ઉક્ત ઉપનિષદ શેષ વિષય અપી પ્રશ્ન અનુપપન્ન. અને એટલા માટે ઉપનિષદમાં કંઈક કહેવાનું બાકી રહી ગયું છે એવું જો તમે વિચારતા હોય તો એ પણ અયોગ્ય છે. અનુપપન્ન એટલે કે એ પ્રશ્ન એનો અયોગ્ય થાય. કહ તરહી અભિપ્રાય પ્રશ્તુ. તો પછી આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો એ પ્રશ્નનો અભિપ્રાય શું છે? કિમ પૂર્વ ઉક્ત ઉપનિષદ શેષ તયા. પૂર્વોક્ત પહેલા જે ઉપનિષદનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે તત્ સહકારી સાધન અનંતર અપેક્ષા અથવા નિરપેક્ષા એવ. જો આ વારંવાર આ ચર્ચા આ બહુ સરસ ચર્ચા કે બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ જ્યારે કરવામાં આવે એને જ્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય છે બરાબર તો બ્રહ્મ વિદ્યાને શંકરાચાર્યજી પ્રશ્ન કરે છે કે બ્રહ્મ વિદ્યાને મોક્ષ આપવા માટે અન્ય કોઈ શેષ સહકારીની અપેક્ષા છે કે અપેક્ષા નથી? સાપેક્ષાવ નિરપેક્ષાવ. શું બ્રહ્મ વિદ્યાને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે કોઈ અપેક્ષા છે? કે પછી એ નિરપેક્ષ છે એટલે કે બ્રહ્મ વિદ્યા સ્વયં મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પૂરતી છે? જો આ કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા છે કે નથી? સાપેક્ષા છે. અપેક્ષિત ઉપનિષદમ બ્રૂહી. જો એ સાપેક્ષા છે તો ઉપનિષદમ બ્રૂહી એમ કીધું એ બરાબર છે કે હજી કંઈક બાકી રહી ગયું છે અને એની અપેક્ષા છે તો જ પેલી બ્રહ્મ વિદ્યા પૂર્ણ થાય અને તો જ એને મોક્ષ મળે. તો પછી સાપેક્ષ હોય તો પછી આ ઉપનિષદ બ્રૂહી એ પ્રશ્ન યોગ્ય ઠરે. અથવા નિરપેક્ષા છે. જો એ નિરપેક્ષ છે બ્રહ્મ વિદ્યાને અન્ય કોઈની અપેક્ષા નથી તો પછી જેમ પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં પીપલાદ મુનિએ કીધું હતું ન અતઃ પરમ અસ્તિ. જો ઉપનિષદ આપણે ભણી ગયા છઠ્ઠા મંત્ર જ્યારે આપણે ભણ્યા પ્રશ્ન ઉપનિષદ ત્યારે 6 શિષ્યોએ જ્યારે પીપલાદ મુનિને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે પીપલાદ મુનિએ સ્પષ્ટ કીધું ન અતઃ પરમ અસ્તિ. આનાથી પરમ, આનાથી શ્રેષ્ઠ, આનાથી અન્ય બીજું કોઈ છે જ આ જ છે. ઇતિ અભિપ્રાય એતદ ઉપપન્નમ આચાર્યસ્ય અવધારણમ વચનમ. અને એટલા માટે આચાર્યએ ફરીથી ઉપનિષદનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો નહીં પણ ઉપનિષદને ઉપદેશ શરૂ કરવાને બદલે શું કીધું? ઉક્તા તેવા. આ ઉપનિષદનો ઉપદેશ તો મેં તને અવશ્ય કર્યો જ છે. આમ આચાર્ય પણ કોઈ અપેક્ષા રાખતા નથી. નનુ અવધારણમિદમ યતઃ અન્યદ વક્તવ્યમ આહ તસ્ય તપોદમઃ ઇત્યાદિ. કે ના આ અવધારણ નથી. અવધારણ નિશ્ચય નથી આચાર્યનો કે તને કહી દીધું. કેમ? કારણ કે પછી પેલો પાછો 9મો મંત્ર છે તસ્ય તપઃ દમઃ. તેનો અર્થ શું થયો? આ મંત્ર જ બતાવે છે કે અવશેષ કંઈક છે, બાકી છે, એટલે નિશ્ચય હજી થયો નથી. જો નહીં થયો હોય તો જ પછી ઉપનિષદ આગળ કંઈક મંત્ર આપણને કહી શકે. આચાર્ય આ મંત્ર કહી રહ્યા છે એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સત્યમ વક્તવ્યમ ઉચ્યતે. તારી વાત સાચી છે. આના પછીનો પેલો મંત્ર છે તસ્ય તપઃ દમઃ. એમાં આપણને કોઈ વિરોધ નથી પણ આ બધી વસ્તુ એની અપેક્ષા છે એમ જો તમે રાખતા. જો આ બહુ સૂક્ષ્મ છે. બ્રહ્મ વિદ્યા સ્વયં સ્વતંત્ર છે. બ્રહ્મ વિદ્યા મોક્ષ આપવા માટે શું છે? સ્વતંત્ર છે.
અન્ય કોઈની એને સહકારી કારણની એને કોઈ અપેક્ષા નથી. તો પછી અપેક્ષા ક્યાં છે? જો વિચાર, રાગ દ્વેષ વિયુક્તૈ વિષયાન ઇન્દ્રિયૈશ્ચત આત્મવશ્યેર વિધેયાત્મા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. અપેક્ષા ક્યાં છે? આ રાગ અને દ્વેષની દ્રષ્ટિએ છે. આ સમજ કે તમારી બુદ્ધિ જે છે એ બુદ્ધિમાં જો રાગ અને દ્વેષ છે, આ રાગનો અર્થ આવશે બધું બીજા અધ્યાયમાં. રાગનો અર્થ શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર કરે. રંજનાથ રાગ. રાગ એટલે શું છે? જે તમારા મન, તમારી બુદ્ધિ, તમારી ઇન્દ્રિયને રંગી નાખે. એટલે ગોગલ્સ પહેર્યા હોય, બ્રાઉન કલરના ગોગલ્સ પહેર્યા હોય તો પછી જગત કેવું દેખાવાનું? એટલે ભૂરા પહેરાય તો ભૂરું દેખાય, ગુલાબી પહેરાય તો શું થાય? ગુલાબી. તો આપણી મુશ્કેલી ક્યાં છે? બ્રહ્મ વિદ્યા તો સ્વતંત્ર છે, પણ જો આપણું અધિકારીત્વ નથી, એને શું કહેવામાં આવે? અધિકારીત્વ છે. જો એટલે તત્વબોધ શરૂ ક્યાંથી થયું? સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી ભવતી. વાંક બ્રહ્મ વિદ્યાનો નથી, બ્રહ્મ વિદ્યાનો નથી, ઉપનિષદનો નથી, આચાર્યના ઉપદેશનો નથી. એટલે ભગવાને કેવું જ પડ્યું, શ્રુત્વાપીને વેદ કસ્થિત. કોઈક નંગ એવો હોય એ સાંભળ્યા પછી પણ શું છે? સમજતો જ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય એ વસ્તુ સમજાવે છે. વક્તવ્ય મુચ્યતે આચાર્ય એના, તમારી વાત સાચી છે. તપઃ દમઃ આ બધી વસ્તુ આચાર્યએ કહેવું જ જોઈએ, આવશ્યક જ છે. નતુ ઉક્ત ઉપનિષદ શેષતયા સહકારી સાધન અનંતર અભિપ્રાય. પણ એ જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે એ ઉપનિષદના શેષ અવશેષ તરીકે નથી કીધું, સહકારી કારણ તરીકે નથી કીધું, કિંતુ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિ ઉપાય અભિપ્રાયેણ. ઉપનિષદનો ઉપદેશ તો સ્વયં પૂર્ણ જ છે, પણ આ બ્રહ્મ વિદ્યા તમારી બુદ્ધિમાં કેવી રીતે થાય એનો ઉપાય દર્શાવવા માટે આ મંત્ર છે. બ્રહ્મ વિદ્યાનો જો આ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. બ્રહ્મ વિદ્યા તો મોક્ષ આપે જ છે, પણ બ્રહ્મ વિદ્યા તમારી બુદ્ધિમાં ક્યારે થશે? તમારી બુદ્ધિમાં એ બ્રહ્મ વિદ્યા થવા માટેનો આ ઉપાય છે. એને બ્રહ્મ વિદ્યા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એટલે ભગવાન ત્યાં શું કહે છે? જેની બુદ્ધિ રાગ દ્વેષથી ઉપર ઉઠી ગઈ છે, એનો અર્થ શું થયો? કોઈ પણ પ્રકારથી એની બુદ્ધિ રાગ દ્વેષથી લેપાયમાન થતી નથી. રાગ દ્વેષ વિયુક્ત. જો એટલું હું વારંવાર કહું, તમે કોઈ પણ સંપ્રદાય ગણો, પણ જ્યાં સંપ્રદાય કયો એનો અર્થ શું થયો? મારો સંપ્રદાય સાચો અને તારો, એટલે એનો શું થયો? રાગ અને દ્વેષ. જો એટલા માટે જે આચાર્ય તમારી બુદ્ધિમાં વિભાગ કરે, જે આચાર્ય તમારી બુદ્ધિમાં રાગ દ્વેષ જન્માવે, એ આચાર્ય તમને બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે ઉપયોગી નહીં થાય, પુણ્ય માટે ઉપયોગી થશે, સેવા માટે ઉપયોગી થશે, પણ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે શું છે? એ ઉપયોગી નહીં થાય. આ સમજ. એટલા માટે આજે આપણે જે માર ખાઈ રહ્યા છે, હિન્દુ ધર્મ જે માર ખાઈ રહ્યો છે, કોને કારણે માર ખાય? આ રાગદ્વેષને કારણે. અને રાગદ્વેષની હદ એટલી થાય કે પેલા આશ્રમમાંથી ધારિયા કાઢે ને એકબીજાને મારે. જો આ વિચાર, એક બાજુ અહિંસાનો ઉપદેશ કરવામાં આવે અને બીજી બાજુ શું કરવામાં આવે? હમણાં કાલે જ બાએ મને કીધું, જો આ સમજ, એક પત્ર આવે, કોણે મોકલ્યો છે ને એનું એડ્રેસ જ નથી, પણ એમાં એવું લખ્યું કે ફલાણા ભાઈએ ફલાણા આશ્રમ પર 30 લાખનો દાવાનો કેસ મૂક્યો. વિચારી, આપણે જ આપણા પગ પર શું કરી રહ્યા? કુહાડી મારી જ રહે. કોને કારણે? આપણા જ રાગ દ્વેષને કારણે.
એક બાજુ આપણે એક અદ્વિતીય બ્રહ્મની ચર્ચા કરીએ, સર્વવ્યાપી બ્રહ્મની ચર્ચા કરીએ, અસંગ બ્રહ્મની ચર્ચા કરીએ, અને બીજી બાજુ આપણે શું કરતા રહીએ? જો વિચાર, તમે ફલાણા વાળા, અમે ફલાણા વાળા. જો મને પૂછતા કન્યા દીક્ષાથી એ પહેલા પેલું શ્વેત વસ્ત્ર હતા, તમે બ્રહ્મકુમારી વાળા. જો વિચાર, સમજો આ બધા આપણા મનમાં શું કરી રહ્યા છે? રાગ દ્વેષ જન્મ આવે. અને ભગવાન શું કહે છે? રાગ દ્વેષ વિયુક્ત. આ બધાથી જેની બુદ્ધિ વિયુક્ત થઈ ગઈ છે, ઉપર ઉઠી ગઈ, રાગ દ્વેષ વિયુક્ત વિષયાન ઇન્દ્રિય ચરન. ભલે વિષયોમાં ઇન્દ્રિયો જતી, પણ એના મનમાં વિષયો પ્રત્યે શું છે? કોઈ રાગ અને દ્વેષ. એટલું જ નહીં, એ ઇન્દ્રિયોમાં કેમ નથી? આત્મવશ્ય વિધેય આત્મા. એ કેવો છે? આત્મવશ્ય, પોતાના વશમાં. જો જેની ઇન્દ્રિય પોતાના વશમાં છે, જેની ઇન્દ્રિય આત્મચિંતન કરે છે, પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. આ બ્રહ્મ વિદ્યા માટેની પહેલી શરત કઈ છે? પ્રસાદમ. વારંવાર કહું, તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં? વિચારી લો, આપણું મન પ્રસન્ન રહી શકે છે? બોલો, જોક્સ કરે ને તોય આપણે તો રડતા જોઈએ. આ સમજજો. કેમ? એનો જોક્સથી આપણને લાગી આવે, જો આ મને કીધું એને, કોઈ તને કહેતું નથી. જો વિચાર, નાની નાની વાતમાં આપણું મન શું થઈ જાય છે? ખાટું મોડું થઈ જાય. વિચાર, તમારું મન. એટલે હું કહું, સૌથી મોટી સિદ્ધિ આ જગતમાં એ છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમારું મન પ્રસન્ન છે. વિચાર, હમણાં ઈમેલ આવે એક ભાઈ મને કે આ વેદાંતના બધા પુસ્તકો મેં વાંચ્યા. જો સાંભળ, હું સચ્ચિદાનંદ છું એ મને સ્પષ્ટ થઈ ગયું, પણ હજી પણ માતાજી મને ક્રોધ આવે છે. એટલે મને, જો આને કહેવાય પ્રમાણિકતા. સમજજો, એ વ્યક્તિની એ શું છે? પ્રમાણિકતા. મને કહે તો માતાજી, વોટ આઈ એમ મિસિંગ. આમ શું ચૂકી ગયો મારી? એને ગુજરાતી શું કહે? હું ક્યાં ચૂક કરી ગયો? હું કંઈક ચૂકી ગયો છું, જેથી આ મને સમજાય છે બૌદ્ધિક રીતે કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું, છતાં પણ મને હજી મનથી શું થઈ રહ્યું છે? ક્રોધ આવી રહ્યો. જો હું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છું તો પછી મને ક્રોધ કેમ આવે છે? જો આ પ્રમાણિકતા છે. આ સમજો, એનો અર્થ શું થયો? ક્યાંક કંઈક આપણે ચૂકી જઈએ છીએ. કેમ આપણે ચૂકી જઈએ છીએ? આ સમજવાનું. એટલે ભગવાન વારંવાર આ વસ્તુ કહેતા રહે કે અર્જુન, જ્યાં સુધી આ રાગ દ્વેષના વશમાં તું છે, ત્યાં સુધી તારું મન પ્રસન્ન થઈ શકે એમ છે જ નહીં. એટલા માટે કહું કે બહારના જગતને દોષ નહીં આપો, મહેરબાની કરી. જ્યારે જ્યારે તમારું મન પ્રસન્ન નથી, ત્યારે બહારનું જગત એને માટે કારણ નથી, તમારા રાગ દ્વેષ એને માટે કારણ. જાપાનમાં સુનામી આ થયું, આપણે દુઃખી થયા, પણ આપણા કાકા મામા દીકરો ત્યાં હોત તો આખું વલસાડ ગજવી નાખીએ આપણે. એનો અર્થ શું થયો? આપણી અહંતા મમતા, આપણે રાગ દ્વેષ આપણને દુઃખી કરે. અને એટલે ભગવાન શું કેવું પડ્યું? પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ પ્રસન્ન ચેતસો હિ આશુ. પછીના શ્લોકમાં શું કહે છે? જેનું ચિત્ત પ્રસન્ન છે. આશુ એટલે તત્કાળ. જો આ સમજ, બુદ્ધિ પર્યવતિષ્ઠતિ, એની બુદ્ધિ તત્કાળ એ બ્રહ્મમાં શું થઈ જાય છે? સ્થિત થઈ જાય. બ્રહ્મ વિદ્યાની દ્રઢતા ક્યારે આવશે? જ્યારે તમારું મન પ્રસન્ન હશે. જો આની પાછળનું એક કારણ સમજી લે. તમે આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છો, તો સાપેક્ષિક રીતે તમારું મન કેવું હોવું જોઈએ? તમે શાંત અસંગ સ્વરૂપ આત્મા છો, તો સાપેક્ષિક રીતે તમારું મન કેવું હોવું જોઈએ?
શાંત અસંગ હોવું જોઈએ. વિચાર, વૈરાગ્ય શા માટે? કારણ કે કઈ છે જ નહીં. અસંગો હિ અયમ પુરુષ, કોઈ વસ્તુ એને સ્પર્શી શકતી નથી. પણ આપણને બધી વસ્તુ શું થાય? કોઈની નજરે આપણને તો સ્પર્શી જાય, કોઈ નહીં જોવે ને તોય સ્પર્શી જાય. જો વિચાર. અને ગુજરાતી શું કહેવાય? લાગી આવ્યું. કોઈ બોલે ને તોય લાગી આવે, નહીં બોલે ને તોય લાગી. કંકોત્રી મોકલે તોય લાગી આવે. કેમ? રૂબરૂ આપવા નહીં આવ્યા. જો વિચાર, સમજો તમે. જો બ્રહ્મ અસંગ છે તો સાપેક્ષિક રીતે આપણું મન પણ કેવું હોવું જોઈએ? અસંગ હોવું જોઈએ. તો એ સમજી શકે કે હું અસંગ બ્રહ્મ છું. આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે તો મન પણ શું હોવું જોઈએ? આનંદ. રડતો હું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છું, રડતા રડતા નહીં થાય. જા સમજ. વિચાર, એનો અર્થ છે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? બ્રહ્મ વિદ્યાનો શેષ નથી, પણ ઉપાય અભિપ્રાય. ઉપાય એટલે શું છે? આ મારી બુદ્ધિમાં એ બ્રહ્મ વિદ્યા ઉત્પન્ન થતી નથી, મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી, એના ઉપાય સ્વરૂપે આ બતાવવામાં આવે છે. એનો અર્થ શું થયો? હવે જે કહેવામાં આવશે એ બ્રહ્મ વિદ્યાના શેષ તરીકે નથી, પણ તમારી બુદ્ધિમાં એના અધિકારીત્વ માટેના ઉપાય માટે થઈને ઉપનિષદમ બ્રૂહિ ભો કહેવામાં આવ્યું. સહકારી કારણ તરીકે નહીં, અવશેષ તરીકે પણ નહીં. જો આ સમજ. તમારી બુદ્ધિમાં એ બ્રહ્મ વિદ્યાનું સંક્રમણ ક્યારે થશે? જો વિચાર, આ મોબાઈલ છે અને હું જયારે એમ કહું આ નોકિયાનો મોબાઈલ છે તો તમારી બુદ્ધિમાં પણ શું થવું જોઈએ? આ નોકિયાનો મોબાઈલ છે એ જ્ઞાન તમારી બુદ્ધિમાં થશે. એ જ રીતે હું જયારે એમ કહું તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો તો એ જ્ઞાન તમારી બુદ્ધિમાં શું થવું જોઈએ? એને સંક્રમણ કહેવાય. જા સમજો. આચાર્યની બુદ્ધિમાંથી એ જ્ઞાન કોની બુદ્ધિમાં જવું જોઈએ? આ શિષ્યની બુદ્ધિમાં એનું સંક્રમણ થવું જોઈએ. જા સમજ. આજે સાંજના આ જ વિષય છે, આ સમજજો. વિચારી લો. પણ સાંભળ્યા પછી પણ શું છે? એ જ્ઞાન થતું નથી. એનો અર્થ શું થયો? ઉપનિષદના ઉપદેશમાં વાંધો નથી, આચાર્યમાં વાંધો નથી, વાંધો ક્યાં છે? આપણી બુદ્ધિમાં છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સાધન અંતર અભિપ્રાયેન ન સહકારી કારણત્વમ કિંતુ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિ ઉપાય અભિપ્રાયેન વેદૈ તદંગૈ ચ સહપાઠેન સમીકરણા તપઃ પ્રભૃતિના. વેદ દ્વારા અને વેદાંગો દ્વારા આ તપાદીનો જે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે એ બધો ઉપદેશ છે કેવો છે? સાથે જ જોવા મળે છે. જો સમજો, સમીકરણ એટલે શું છે? સહપાઠે ને સમીકરણ એટલે કે બધાનો પાઠ આપણે સાથે જ કરીએ. તો એટલે ભગવાને 3 પ્રકારની તપશ્ચર્યા. જો વિચાર, આ બધી ચર્ચા શું કામ? 3 પ્રકારના કર્તા, 3 પ્રકારનું જ્ઞાન, 3 પ્રકારના યજ્ઞ, 3 પ્રકાર. કેમ? એમાંથી બધામાંથી તમે ખાલી સાત્વિક જો તારવી લો ને તો એ બધા બ્રહ્મ વિદ્યા માટેના ઉપાય છે. સાત્વિક તપશ્ચર્યા કોને કહેવાય? સાત્વિક કર્તા કોને કહેવાય? સાત્વિક બુદ્ધિ કોને કહેવાય? સાત્વિક આહાર કોને કહેવાય? સાત્વિક દાન કોને કહેવાય? 17 અને 18મા અધ્યાયમાં આ જેટલા સાત્વિક છે ને એ વાંચી જજો. એ સાત્વિક છે બધા શું છે? આપણી બુદ્ધિને તૈયાર કરવા માટેના ઉપાયો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે નહીં વેદાનામ શિક્ષાદિ અંગાનામ ચ સાક્ષાત બ્રહ્મ વિદ્યા શેષત્વ. આ બ્રહ્મ વિદ્યાના શેષ તરીકે આ બધા વેદ અને વેદાંગ નથી. તત્સહકારી સાધન સંભવતી. એટલું જ નહીં, એના શેષ તરીકે પણ નથી, સહકારી સાધન તરીકે પણ નથી. જો સહકારી સાધન આપણે જોઈ ગયા, ઘડો બનાવવો હોય તો માટી અને કુંભાર એ મુખ્ય છે અને સાક્ષાત કારણ છે. પણ કુંભારે જયારે ઘોડો બનાવવો હોય
માટી તૈયાર કર્યા પછી હાથથી આમ ઘોડો બને નહીં, એને શાની જરૂર પડે? ચાક અને દંડની જરૂર પડે. આ ચાક અને દંડને શું કહેવામાં આવે? સહકારી કારણ. તો કે એ એવા જ પ્રકારનું કોઈ સહકારી કારણ બ્રહ્મ વિદ્યાને અપેક્ષા છે? શંકરાચાર્યજી કહે છે ન સંભવતી, કોઈ શક્યતા નથી. પઠિતા નામ અપી યથા યોગમ વિભજ્ય વિનિયોગ સ્યાત. એટલે પેલો કે ના ના ના, તમે જેમ કહેતા હોય કે આ બધું સાથે જ છે. સહપાઠી એટલે શું છે? આ બધું સાથે જ વાંચવામાં આવે છે. એટલે આ બીજા અધ્યાયમાં પણ તમે જોશો, બીજા અધ્યાયમાં અત્યારે જે બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ થઈ રહ્યો છે, ભગવાન સ્વયં કે છે એશા તે વિહિતા સાંખ્ય બુદ્ધિર્યોગમ તું ઇમામ શૃણુ. તને બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ મેં કરી દીધો, સાંખ્ય બુદ્ધિ એટલે કે આત્મજ્ઞાનનો મેં તને ઉપદેશ કર્યો. હવે તું શું સાંભળ? આ યોગ વિશે તું સાંભળ. કેમ? કર્મયોગ દ્વારા તારા અંતઃકરણને શું કરવાનું છે? તૈયાર કરવાનું. આમ આ જે પણ કઈ કર્મયોગ કહીએ, ભક્તિ યોગ કહીએ, આ બધા શું છે? બ્રહ્મ વિદ્યાના સહકારી કારણ નથી, આપણા મનને તૈયાર કરવા માટે. એટલે શંકરાચાર્યજી એટલે પેલો વાંધો ઉઠાવે, જો આ સમજો, વાંધો ઉઠાવે એટલે આપણી બુદ્ધિમાં જે વાંધો હોય, બહાર કોઈ વાંધો છે જ નહીં. સમજ, આપણી બુદ્ધિમાં જ વાંધો છે, એટલે જ બ્રહ્મ વિદ્યા થતી નથી. એટલે પેલો કે ના, પણ આ બંને સાથે જ છે ને. જો સાથે જ છો તો પછી તમે આ વિભાગ તમે કેવી રીતે કરો? યથા સુક્ત વાક મંત્રણ મંત્રાણામ યથા દૈવતમ વિભાગ. જેવી રીતે સુક્ત વાક અને અનુરૂપ અનુમંત્રણ અને જે મંત્રો જે કહેવામાં આવી રહ્યા છે એ શું કરવામાં આવે? જે પ્રકારથી દેવતાઓ હોય એ પ્રકારથી મંત્ર બોલવાનો. લક્ષ્મીની પૂજા કરતા હોઈએ તો પેલા દુર્ગા સૂક્તનો પાઠ કરવાનો નહીં, ત્યાં શું કરવાનું હોય? શ્રી સૂક્તનો પાઠ કરે. તો જે પ્રકારના દેવતા હોય એ પ્રકારની એની સ્તુતિ છે, એ પ્રકારના મંત્રો છે, એ પ્રકારના યજ્ઞ છે. જો એક જ લાકડી એ પછી બધા ઘેટા હાંકવાના નહીં હોય. આ સમજો. એટલે પેલો કે છે એ જ રીતે તપઃ દમઃ કર્મ સત્યાદિનામ અપી બ્રહ્મ વિદ્યા શેષત્વમ. જેમ પેલા યજ્ઞ કરવાનો હોય તો યજ્ઞની સાથે શું બતાવવામાં આવે? આ બધા મંત્રો, દેવતાઓને અનુરૂપ આ મંત્રો જણાવવામાં આવે છે. તે જ રીતે આ બ્રહ્મ વિદ્યાના શેષ તરીકે આ તપ કર્મ બધું બતાવવામાં આવ્યું છે, દર્શાવ્યું છે. એવું વિચારીએ તો ચાલે કે નહીં? વા ઇતિ કલ્પ્યતે વેદાનામ તદંગાનામ ચ અર્થ પ્રકાશકત્વેન કર્મ આત્મજ્ઞાન ઉપાયત્વમ ઇતિ અયમ વિભાગ એવમ ઈ વિભાગ. એટલે આમ જ વિચારો ને, આ કર્મનો વિભાગ અને આત્મજ્ઞાન એમ બે વિભાગ જે કરવામાં આવ્યા છે, અર્થ સંબંધ ઉપપત્તિ સ્યાત. આ વેદમાં બે પ્રકારના વિષયોને પ્રકાશક છે, બે વિદ્યાના વિષયોને શું કરવામાં આવ્યું છે? એને પ્રગટ કરવામાં આવે. એક આત્મજ્ઞાનનો ઉપાય છે અને બીજું કર્મ છે. અને એ બંને માટે શું કરવામાં આવ્યું છે? તો કે બંનેના અર્થ અલગ છે, બંનેના ઉપાય અલગ છે, બંનેના ફળ પણ અલગ છે. અને એટલા માટે એ બંનેનો વિભાગ કેવો કરવામાં આવ્યો? તો એ વિભાગ જેમ કરવામાં આવ્યો એમ આ ઉપનિષદ પણ શું છે? એના વિભાગ રૂપે જ છે. વેદના એક વિભાગ રૂપે છે. તો પછી તમે ઉપનિષદ સ્વતંત્ર છે એવું શું કામ કહો છો? મંત્ર છે, સંહિતા છે. જો સમજો એમ આ વેદનો જ એક ભાગ કોણ છે? વેદનો જ એક ભાગ ઉપનિષદ છે. જો સમજો, જો વેદનો જ એક ભાગ ઉપનિષદ હોય તો પછી આ કર્મ અને આત્મજ્ઞાનનો તમે વિભાગ શું કામ કરો? એનો કોઈ વિભાગની આવશ્યકતા નથી, બધું એક જ છે. તમે શું કામ કહો છો આ બ્રહ્મ વિદ્યા સ્વતંત્ર છે? કેમ? એ તો એક જ વિભાગ છે. અને એટલા માટે આવો વિભાગ કરવાનો જ નહીં. શંકરાચાર્ય કે ના અયુક્તે હે. અયુક્તે હે એટલે કે એ તર્કબદ્ધ નથી. જો કર્મ અને આત્મજ્ઞાનના જે વિભાગ જે છે એ વિભાગ યોગ્ય જ છે, કારણ કે બેને ભેગા કરી શકાય એમ છે જ નહીં. જો વિચાર
એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં એમની ના જે કીધી ને, પહેલા ના પાડે, પહેલા કહે કે આ અયોગ્ય છે, તર્કબદ્ધ નથી. કેવી રીતે તર્કબદ્ધ નથી એ શંકરાચાર્ય સ્વયં સમજાવે છે. નહીં અયમ વિભાગ ઘટનામ પ્રાંચથી, આ પ્રકારનો વિભાગ કરવો જે છે ન પ્રાંચથી એટલે શું છે, યોગ્ય નથી. એટલું જ ને, ઘટનામ પ્રાંચથી, અત્યારે જે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે એની દ્રષ્ટિએ આ યોગ્ય નથી. જો અત્યારે જે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો એટલે કે અહીંયા જે બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા ચાલી રહી છે એ બ્રહ્મ વિદ્યાના ઉપદેશમાં તમે આ સહકારી કારણ તરીકે લઈ શકો એમ છે જ ને. નહીં સર્વ ક્રિયાકારક ફલભેદ બુદ્ધિ તિરસ્કારિણ્યા બ્રહ્મ વિદ્યાયા. આ બ્રહ્મ વિદ્યા કેવી છે? જો વિચાર, બ્રહ્મ જ્ઞાન કોને કહેવામાં આવે? નાયમ હંતિ ન હન્યતે. આત્મા કોઈનું હનન કરતો નથી અને કોઈના દ્વારા આત્માનું હનન થતું નથી. એનો અર્થ શું થયો? આત્મા હનન ક્રિયાનો કરતા નથી. હનન ક્રિયા કરતો નથી એટલે કે એ કરતા નથી. અને હનન ક્રિયા આત્મા પર થતી નથી એટલે કે હનન ક્રિયાનો કર્મ વિષય પણ આત્મા નથી. નાયમ હંતિ ના હન્યતનો અર્થ શું થાય? આત્મા હનન ક્રિયાનો કરતા પણ નથી અને આત્મા હનન ક્રિયાનો વિષય પણ નથી. એનો અર્થ શું થયો? આત્મા, સીધા શબ્દોમાં કહું તો, આત્મા અકર્તા અભોક્તા છે. આત્મામાં કોઈ ક્રિયા નથી. કેમ? નિર્વિકારી. કોઈ પણ કર્તૃત્વ ક્યારે હોય? કર્તૃત્વ હોવા માટે એમાં વિકાર આવવો પડે. જો સમજો, હું અત્યારે અહીંયા આગળ બોલી રહી છું તો એ વક્તૃત્વ કહેવાય, વક્તા કહેવાય. તો વાણીનો કર્મ થઈ રહ્યું છે તો વક્તા પણ કોણ છે? કર્તા છે. જો સમજો, હું ઉઠીને નીચે જાઉં અને ભગવાનને પ્રણામ કરું તો એ પણ શું થયું? કર્તા છે. પણ અહીંયા જે કરતા છે અને નીચે મંદિરમાં જે કરતા છે બંને એક જ છે. કર્તામાં શું આવ્યું? પરિવર્તન આવ્યું, વિકારી છે. કર્તૃત્વ કેવું છે? વિકારી છે. ભોક્તૃત્વ પણ કેવું છે? આઈસ્ક્રીમ ખાવા વાળો, કેરી ખાવા વાળો અને મરચા ખાવા વાળો. તમે જ એક વ્યક્તિ છો જે મરચું ખાવ અને આઈસ્ક્રીમ ખાવ તો ભોક્તૃત્વ તમારું શું થશે? બદલાશે કે નહીં બદલાશે? તો એનો અર્થ શું થયો? કર્તૃત્વ પણ વિકારી છે, ભોક્તૃત્વ પણ શું છે? વિકારી. અને આત્મા કેવો છે? નિર્વિકારી છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા. આ દેહમાં અવસ્થાઓ છે, વિકાર છે. આત્મા કેવો છે? નિર્વિકારી. અને જો આત્મા નિર્વિકારી સ્વરૂપથી નિર્વિકારી છે તો પછી શું થશે? કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ આત્મામાં શક્ય છે નથી. જો કર્મ શક્ય નથી તો કર્મના જેટલા પણ કારક છે, કર્તા, કર્મ, કરણ, આ બધા કારકો પણ શું થવાના? શક્ય જ નથી. એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા કોને કહેવામાં આવે? એટલે શંકરાચાર્ય બ્રહ્મ વિદ્યાની વ્યાખ્યા કરે. સર્વ ક્રિયા કારક ફલભેદ બુદ્ધિ તિરસ્કારિણ્યા બ્રહ્મ વિદ્યાયા. આ બ્રહ્મ વિદ્યા શું કરે છે? સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ, સર્વ પ્રકારના કારકો અને એનાથી ઉત્પન્ન થતા ફળ, ફળ, આ બધાની જે ભેદ બુદ્ધિ છે, ક્રિયા, કારક અને ફળ, આ બધામાં શું છે? ભેદ બુદ્ધિ જે છે એ ભેદ બુદ્ધિનો તિરસ્કાર કરનારી કોણ છે? આ બ્રહ્મ વિદ્યા. અને આ બધાનો જો તિરસ્કાર કરતી હોય, આ બધાને બાધિત જો કરી નાખતી હોય, શેષ અપેક્ષા સહકારી સાધન સંબંધ વા ન યુજ્યતે, તો પછી આ કર્મ એનું સહકારી કારણ છે એવું શું છે? એવો તર્ક કરવો અશક્ય, અયુક્ત, અયોગ્ય છે. જો સમજો, બ્રહ્મ વિદ્યા તો સર્વ પ્રકારના ક્રિયાને શું છે? જાગૃત.
સર્વ કર્માણી મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખમ વશી નૈવ કિંચિત કરોમી ઇતિ યુક્તો મન્યેત તત્વવિદ. આ તત્વવિદ કોને કહેવામાં આવે? જેનો નિર્ણય શું છે? હું કઈ કરતો નથી. કર્મણ્યભિપ્રવૃત્તોપી નૈવ કિંચિત કરોતિ સહ. કર્મમાં સારી રીતે પ્રવૃત્ત થયો હોવા છતાં પણ એ સ્વયં કોઈ કર્મ કરતો નથી. ન કરોતિ ન લિપ્યતે. આમ આત્માને તો ભગવાન કઈ રીતે દર્શાવે છે? કોઈ પ્રકારનો કર્મ આત્મા કરતો જ નથી. ન કર્તૃત્વમ ન કર્માણી ન કર્મ ફલ સંયોગ. આત્મામાં કોઈ કર્તૃત્વ નથી, આત્મામાં કોઈ કર્મ નથી, અને આત્મામાં કોઈ કર્મ ફળ છે જ નહીં. અને તમે જે કર્મને સહકારી કારણ તરીકે દર્શાવવા માંગો છો, એ કર્મમાં તો શું છે? કર્તૃત્વ છે, કર્મ છે, કર્મફળ છે. અને કર્મફળને કારણે જન્મ મૃત્યુ છે. અને આત્મા તો કેવો છે? ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. એનો ક્યારેય જન્મ થયો નથી, ક્યારેય એનું મૃત્યુ થતું નથી. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આ પ્રકારથી બ્રહ્મ વિદ્યા આપણને ઉપદેશ કરી રહી છે. અને એટલા માટે શું થશે? કર્મ શેષ અપેક્ષા સહકારી સાધન સંબંધ. આમ સહકારી સાધન સાથે એનો સંબંધ છે, અથવા આ કર્મ એના શેષ છે, એવી કોઈ પણ પ્રકારથી તમે અપેક્ષા રાખી શકો એમ છે જ નહીં. કેમ? આ બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વ વિષય વ્યાવૃત્ત પ્રત્યેગાત્મ વિષય નિષ્ઠત્વાચ્ચ. બ્રહ્મ વિદ્યા કેવી છે? સર્વ વિષયોને પણ શું કરનારી છે? વ્યાવૃત્ત. વ્યાવૃત્ત એટલે કે એની બુદ્ધિમાંથી આ સર્વ વિષયો પ્રત્યેની જે અપેક્ષા છે, સુખની અપેક્ષા છે, સુરક્ષાની અપેક્ષા છે, એ બધી અપેક્ષાઓ પણ શું છે? જેની બુદ્ધિમાંથી છૂટી ગઈ છે. જો સર્વ પ્રકારથી વિષયોથી જે નિવૃત્ત થઈ ગયેલી વૃત્તિ છે, એ જ વૃત્તિ, એ જ બુદ્ધિ શું કરી શકે? પ્રત્યેગાત્મનિષ્ઠત્વ છે. બધા વિષયોમાંથી જ્યાં સુધી આપણી બુદ્ધિ પાછી ફરતી નથી, નિવૃત્ત થતી નથી, પૂર્ણ વૈરાગ્ય થતો નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ 13મા અધ્યાયમાં કહેશે આપણને વિરક્તસ્તે એવ અધિકારઃ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ. આ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે અધિકારી કોણ છે? વિરક્ત. વિરક્ત ને બદલે શંકરાચાર્ય શું કીધું? સર્વ વિષય વ્યાવૃત્ત. જેની બુદ્ધિ આ પ્રકારથી સર્વ વિષયોથી નિવૃત્ત થઈ ગઈ છે, અને ફક્ત એ ક્યાં સ્થિત થઈ છે? પ્રત્યેક આત્મામાં જે સ્થિત થઈ ગઈ છે, એને જ આ બ્રહ્મ જ્ઞાનનું ફળ મળી શકે છે. બ્રહ્મ વિદ્યાયા તત્ફલમ ચ નિશ્રેયસ્ય છે. અને એને જ આ બ્રહ્મ વિદ્યાનું ફળ આત્મજ્ઞાનની એટલે કે તત્ફળ એટલે કે મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે. મોક્ષમ ઈચ્છન સદા કર્મ ત્યજે દેવ સસાધનમ. જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે એને શું કરવું જોઈએ? સસાધન સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો. જો એટલે વારંવાર કહું, કર્મ ફળથી વૈરાગ્ય કરવો એ કર્મયોગ છે, પણ કર્મથી વૈરાગ્ય કરવો એને સંન્યાસ કહેવામાં આવે. એટલે કેસરી કપડા પહેરો કે તિલક ચાંદલા કરો ને એટલે કોઈ સંન્યાસી બની જતું નથી. ગીતામાં ભગવાન આ જ ચર્ચા કરે. સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસી યોગારૂઢ સ્થદોચ્યતે. કોઈ પ્રકારની કર્મ પ્રત્યે આપણને શું છે? અપેક્ષા નહીં. આપણે તો મુશ્કેલી શું છે? હું આટલું કરું અને મને આટલું મળે અને પછી શાંતિ. એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? અધિકસ્ય અધિકમ ફલમ. જેટલી વધારે હું મહેનત કરું એટલું વધારે મને મળે. આમ પેલો કોની પાછળ પડ્યો છે? કર્મ અને કર્મ ફળની પાછળ પડ્યો. અને બ્રહ્મ વિદ્યા મોક્ષની જેને ઈચ્છા હોય, આ સાધન પંચકમાં એ જ કીધું. તૂર્ણમ ગૃહાત વિનિવસ. તત્કાળ ઘરનો શું કરવો જોઈએ? ઘરનો ત્યાગ એટલે માતાજી ઘરનો ત્યાગ કરવા તૈયાર છે. ક્યાં જઈએ? ઘરમાં જ જવાનું પાછું.
વૈરાગ્ય બહારની વસ્તુ નથી, વૈરાગ્ય તમારા મનમાં છે. આ બધા પ્રત્યે જે સુખ અને સુરક્ષાની આપણે શું કરીએ, અપેક્ષા છોડી દઈએ. આ મને સુખી કરશે, આને કારણે મને શાંતિ મળશે, આને કારણે હું સુરક્ષિત થઈશ, આવી કોઈ પણ અપેક્ષા આપણે જગત પ્રત્યે શું કરી દેવાની, છોડી દેવાની. કેમ? આ અપેક્ષા જ આપણને દુઃખી કરે, જગત દુઃખી કરતું નથી. આપણે કેરી ખાવાનો અભરખો હોય, અભરખો જ કહેવાય. આ સમજ, એટલે આપણે કેરી લઈ આવીએ, પણ કેરી ખાટી નીકળે એટલે આપણે શું કહીએ, પણ તું શું કામ લઈ આવ્યો, તને કોને લાવવાનું કીધું? એ કેરી લઈ આવ્યો અને પાછો શું કે, માતાજી આ 25 રૂપિયાની કેરી, પણ તને કોને લાવવાનું કીધું? આપણે જ લાવીએ, આપણે જ અપેક્ષા રાખીએ, પછી આપણે જ દુઃખી થઈએ. જો આ સમજ, આપણા નાના છોકરા જેવું છે. એટલે કહું કે પેલો 80 નો થાય તો એનું વર્તન, એની બુદ્ધિ, એનું મન તો શું છે, પેલા 5 વર્ષ જેવું જ છે. અને આપણે 25 વાર કહીએ, અલ્યા તું ખુરશી પર ચડીશ નહીં, તું પડીશ, તો પણ શું કરવાનું હોય, એ ચડે. ના ઉનાળો આવે ને પેલા કીડી મંકોડા નીકળે, એટલે આપણે નાના છોકરાને શું કહે, જો તું એ બાજુ જતો નહીં હા, તો એ શું કરવાનું, એ ત્યાં જ છે. એક વાર પેલો મંકોડો જે આંગળી પર લાગે પછી શું છે, મમ્મી જાશે, પછી પેલું ચાલુ થાય. આપણે શું કરીએ, આપણે જ કેરી લઈ આવે, અને એટલે મેં અભરખો કીધું, આપણે જ કેરી લઈએ, પણ નહીં લાવે તો પછી શું કે, અરે સ્વામીનીજી આ બધા છે ને દવાથી પકાવે, પણ તને લાવવાનું જ કોણે કીધું? પહેલો પ્રશ્ન શું છે, એ દવાથી પકાવે કે જે નથી પકાવતો, એ ગયા વર્ષની કોલ્ડ સ્ટોરેજની હોય કે તાજી હોય, પણ તું લાવે જ શું કામ? પછી લાવે તો દુઃખી થયો ને. જા તમે નાના બધા પૈસા બગડ્યા, જા તમે વિચાર. કેમ? આ વિષયોથી આપણી બુદ્ધિ શું છે, પાછી ફરતી જ નહીં. વ્યાવૃત્ત એટલે શું છે, એટલે જો ત્યાં એવું જ કીધું વિયુક્ત, આ બધાથી આપણી બુદ્ધિ શું થવી જોઈએ, પાછી વળી જવી જોઈએ. આ બધામાં કોઈ અપેક્ષા રાખવાની જરૂર નથી. પણ છતાં આપણે તો શું કરતા રહીએ, આ વ્યક્તિ મને સુખી કરે, એક સુખી નથી, તને ક્યાંથી સુખી કરવાનું? જેની પાસે જે હોય ને એ આપે. જો આ સમજ, એ જ અશાંત છે, એ સ્વયં દુઃખી છે, એ સ્વયં અસુરક્ષિત છે. પેલો એક અસુરક્ષિત છે, પણ પેલી બીજી અસુરક્ષિત છે. જો આ સમજ, બંને અસુરક્ષિત છે અને બંને જણા વિચારે છે આપણે બે ભેગા રહીશું તો સુખી થઈ જઈશું. જો આ સમજ, એટલે મા બાપે હરખે હરખે શું કરી આપે, બેના લગ્ન કરે. એક અસુરક્ષિત, બીજો અસુરક્ષિત, બે અસુરક્ષિત ભેગા થઈને સુરક્ષિત થશે. એક દુઃખી, બીજો દુઃખી, બે દુઃખી ભેગા થઈને સુખી થશે. એ બે અસુરક્ષિત નહીં થાય. આ સમજજો, એ અસુરક્ષિત સ્ક્વેર થાય. આપણે સંસારીઓ છે મજા ના છે, પણ માતા એ તો વાસણો ને તો ખખડે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે, સર્વ વિષય વ્યાવૃત્ત. સર્વથી આપણે સુખની સુરક્ષાની શું કરી દઈએ, અપેક્ષા છોડી દઈએ. વિષયોનો વ્યાવૃત્ત એટલે શું કરવાનું, વિષયો છોડવાના નથી, એ વિષયોમાંથી આપણી બુદ્ધિને શું કરવાની છે, પાછી ખેંચી લેવાની. એટલે શું કે છે, સર્વ વિષય વ્યાવૃત્ત પ્રત્યેગાત્મ વિષય નિષ્ઠત્વાત. આ બધાથી છૂટીને ક્યાં આવ્યો છે, પ્રત્યેગાત્મ વિષય, આત્મામાં. જો એ જ યમરાજાએ કહી ગયા, નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન. એ નચિકેતા,
બહુ પ્રવચન સાંભળવાથી કે બહુ પ્રવચન કરવાથી કે ગ્રંથ ધારણ કરવા માત્રથી આ આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. યમે વૈશ્ય વૃણુતે, જે માત્ર ને માત્ર આત્માનું જ વરણ કરે, અન્ય સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કરીને પ્રત્યેગાત્મ, એટલે નિષ્ઠ શબ્દ છે, આ સમજો. પ્રત્યેગાત્મા વિષય નિષ્ઠત્વ, એની નિષ્ઠા માત્ર ને માત્ર ક્યાં છે? પ્રત્યેગાત્મામાં છે. પ્રત્યેગાત્મા એટલે કે એનો પોતાનો આત્મા. એટલે યમરાજા ત્યાં પેલો એવકાર કરીને શું કરે છે? ભાર આપે છે. યમ એવ એષઃ વૃણુતે, જે માત્ર ને માત્ર આત્માનું વર્ણન કરે છે એને જ આ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો એનો દ્રષ્ટાંત નચિકેતા. યમરાજાએ એને અનેક પ્રકારના પ્રલોભનો આપ્યા, અનેક પ્રકારથી એને ભેરવ, આપણી ભાષામાં તો ભેરવવાનો પ્રયત્ન જ કહેવાય, આ સમજવા. અનેક પ્રકારથી એને ભેરવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અનેક પ્રકારથી એને લાલચ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ નચિકેતા શું છે? આપણે તો સ્વર્ગમાં કહે છે ચાલો ને જરાક આંટો મારી આવીએ. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. જો અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે માત્ર ને માત્ર પ્રત્યેગાત્મામાં જ જેની નિષ્ઠા છે, તચ્ચ બ્રહ્મ વિદ્યાયા તત્ફલસ્ય ચ નિશ્રેયસ્ય ચ, આવી જે બ્રહ્મ વિદ્યા છે, જો આ સમજ, જેમાં બુદ્ધિ સર્વ વિષયોથી પાછી ફરી છે અને જે બુદ્ધિ પ્રત્યેગાત્મામાં જ નિષ્ઠ છે, આવા સ્વરૂપ વાળી જે બ્રહ્મ વિદ્યા છે, એટલું જ નહીં, એનું ફળ પણ એ ત્યારે જ મળે છે. તત્ફલસ્ય છે, મોક્ષરૂપી ફળ પણ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય. આવી જે બ્રહ્મ વિદ્યા જો છે તો પછી એને કર્મનું સહકારિત્વ કે કર્મની કોઈ અપેક્ષા શક્ય નથી. જો અને એટલે શું કીધું? કર્મ સસાધનમ ત્યજેદેવ, અને એટલા માટે સાધન સહિત સર્વ કર્મનો શું કરવો જોઈએ? ત્યાગ કરવો જોઈએ. ત્યજતા એવ હિ તજ્ઞેયમ ત્યક્તુઃ, અને જેણે આ પ્રકારથી સર્વ કર્મ પ્રત્યેની જે અપેક્ષાનો ત્યાગ કરી દીધો છે એને જ પછી શું થાય છે? આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. આમ બ્રહ્મ વિદ્યા સ્વયં સ્વતંત્ર છે, પણ આપણા અધિકારીત્વની દ્રષ્ટિએ અહીંયા આગળ શું કહેવામાં આવ્યું? ઉપનિષદ ભો બ્રૂહિ. બ્રહ્મ વિદ્યાના સહકારી કારણ તરીકે નહીં, પણ આપણા અધિકારીત્વમાં ક્યાંક કંઈક ખોટ છે તો એ ખોટ પૂરવા માટે અહીંયા શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે છે. શિષ્ય ફરીથી આ બ્રહ્મ વિદ્યાના ઉપદેશની ચર્ચા કરે છે, સહકારી કારણ તરીકે નહીં. બીજી વાર આપણે પાછા 9મી જૂને મળીશું. જાતનું લગભગ 9મી જૂન નક્કી છે, કદાચ પહેલું અઠવાડિયું થાય, પહેલું અઠવાડિયું કદાચ જ છે, આ સમજ. એટલે આપણે બીજી વાર અહીંયા ક્યારે મળીશું? સવારે અહીંયા 9મી જૂને પાછા મળીશું. ત્યારે ઉપનિષદ આપણે શરૂ કરીશું ફરીથી, અને એની પૂર્ણાહુતિ. ઉપનિષદ પૂરું નહીં થાય. જો ઉપનિષદનું શું છે? એ ઉપનિષદ પૂરું થાય એ આપણે અજ્ઞાન પૂરું થવું જોઈએ. પૂરું તો શું થવું જોઈએ? આપણું અજ્ઞાન નિવૃત્ત થવું. આમ અહીં બહુ સુંદર છે. જો સમજો, અધિકારીત્વ બહુ આવશ્યક છે. અધિકારી હશે તો જ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા માટે હું કહું, કર્મયોગ પણ આવશ્યક છે, જપ પણ આવશ્યક છે, તપશ્ચર્યા પણ આવશ્યક છે, મંદિરે જવું પણ શું છે? આવશ્યક છે. આ બધા દ્વારા શું થશે? અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે, અને અંતઃકરણ શુદ્ધિ હશે તો ભગવાન શું કહે છે? આશુ પર્યવતિષ્ઠતી, તત્કાળ એની બુદ્ધિ આત્મામાં નિષ્ઠ થઈ જાય છે. આગળ આપણે પછી મળશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.